Question number 3. Vani, her father and her grandfather have an average age of 53. One half of her grandfather's age plus one third of her father's age plus one fourth of the Vani's age is 65. 4 years ago, if Vani's grandfather was 4 times as old as Vani, then how old are they all now? Solution. Let x be the Vani's age, y be the Vani's grandfather's age, Vani's father's age. Let z be the Vani's grandfather's age. Vani, her father and her grandfather have an average age of 53. Average, how to calculate average? Number of terms add பண்ணி by total number of terms. Here எத்தனை ages இருக்கு? 3 ages. X plus y plus z equal by 3 equal to 53. Therefore x plus y plus z 3 வச்சு multiply பண்ணீங்கன்னா 9, 3 3s are 9, 3 into 5 15 equals number 1. Second equation form பண்ணோம். 1 half of her grandfather age வந்து z, so 1 by 2 z plus 1 third of her father 1 by 3 y plus 1 fourth of Vani's age 1 by 4 z equal to 65. 2 3 4 LCM 12, 6z plus 4y plus 3z equal to 65. Here இதில் வந்து zல அது Vani's age x, x 3x plus 4y plus 6z equal to 65 into 12. $780 equals number 2. Third equation format data 4 years ago Vani's grandfather was, இப்போ 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, இப்போ அவரோட grandfather ஏஜ் என்னது z, 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி z minus 4 equal to 4 times as old as Vani. 4 times, இப்போ வாணியோட ஏஜ் x, 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி x minus 4. So z minus 4 equal to 4x minus 16. 4x minus z minus 16 minus 4 equal to plus 4 equal to 0. 4x minus z minus 12 equal to 0. 4x minus z equal to plus 12 equals number 3. இப்போ தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு 12 இருக்குது. இங்கே ஒய் வேரியபிள் இல்லை. அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன், நான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன்லையும் செகண்ட் ஈக்குவேஷன்லையும் ஒய் வேரியபிளை ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் 1y தான் இருக்குது இல்லையா, அதனால் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை 4 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன். First equation is multiplied by 4.
4x plus 4y plus 4z equal to 159. 159 into 4, 636. Second equation அப்படியே எழுதி 3x plus 4y plus 6z equal to 780. Subtract 1. 4x minus 3x, x. 4z minus 6z minus 2z. 780. 636 subtract பண்ணுவோம். 7 இங்கே 10. 4 4 1 144. This is equation number 4. Third equation is multiplied by third equation அப்படியே எழுதிக்கோங்க. 4x minus z equal to 12. Fourth equation is multiplied by 4. இங்கே 4x இருக்கு, ஆனால் fourth equationல வெறும் x மட்டும்தான் இருக்குது. இப்போ x வேரியபிளை கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக நான் எதை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுறேன், 4 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து minus 144. 4x minus 8z equal to minus 576. Subtract 1. Cancel. Minus z plus 8z, 7z. 12 plus 576, 588. 8 sevens are 56, remaining 2. 4 sevens are 28. So z equal to 84. z equal to 84 னு third equation substitute பண்ணு. 4x minus 84 equal to 12. 4x equal to 96. 2 4. x is equal to 24. x 24, z 84. y வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஏற்கனவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். x plus y plus z equal to 65. Sorry, x plus y plus z equal to 159. Substitute பண்ணுங்க. x is 24, y z is 84, 159. So 108 plus y equal to 159. y equal to 159 minus 108 equal to 51. So x 24, y 51, z 84. So Vani's age 24, her father's age 51, her grandfather's age 84. ஸோ கவனமாக சிம்பிளை பண்ணிட்டே வாங்க. அப்படியே என்ன ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் ஈஸியாக, அப்போ தான் ஞாபகத்தில் இருக்கும் உங்களுக்கு. Question number 4. The sum of the digits of a 3-digit number is 11. If digits are reversed, the new number is 46 more than 5 times the former number. If the 100-digit place twice the 10-digit is equal to 100-digit plus twice the 10-digit is equal to the unit digit. Then find the original 3-digit number. Sum of the digits of a 3-digit number is 11. Solution. Let the 3-digit number be 100x plus 10y plus z.
இப்போ என்ன நீங்கள் நம்பர் எடுத்தாலும் இப்போ 135ன்றது 3 டிஜிட் நம்பர். என்ன எடுத்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மெட்டுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். எத்தனை 100 இருக்குது? 100. எத்தனை டென்ஸ் இருக்குது? 3 டென்ஸ். எத்தனை ஒன்ஸ் இருக்குது? 5 ஒன்ஸ். அப்போ 100 + 30 + 5 135. புரியுதா? அவங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா the sum of the digits of a 3 digit number is 11. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம 3 digit நம்பர் எழுதிடும். when it is reversed, $100Z plus $10Y plus X given sum of the 3 digit number X plus Y plus Z equal to 11. Equation number 1. If the digits are reversed, 100Z plus 10Y plus X, the new number is 46 more than 5 times the former number. டிஜிட்ஸை திருப்பி அப்படியே மாற்றி எழுதுகிறப்ப 46 more than 46 plus 5 times former number. Former numberனா அந்த ஒரிஜினல் 3 digit நம்பர் 100x plus 10y plus z. இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். டிஜிட்லாம் 1 டிஜிட்டை 100 டிஜிட்டாக மாற்றிருக்கோம். 10 டிஜிட்டாகவே இருக்குது. 100 டிஜிட்டை 1 டிஜிட்டாக மாற்றிருக்கோம். இதை சிம்பிளை பண்ணி நம்ம செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும். $50y plus 5z. $500x ரைட் சைடில் இருக்குது. இந்த எக்ஸை ரைட் சைடில் கொண்டு போனீங்கன்னா 500x minus x 499x. 50y இருக்குது. 10y ரைட் சைடில் கொண்டு போனீங்கன்னா 50y minus 10y 40y. 5z ரைட் சைடில். இங்கே 100z ரைட் சைடில் கொண்டு போனீங்கன்னா 5z minus 100z minus 95z plus 46 equal to 0. புரியுதா? இன்னும் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணல. இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? இந்த 46-ஐ ரைட் சைடில் கொண்டு போயிடுவோம். 499x plus 40y minus 95z equal to minus 46. 499x plus 40y minus 95z, இந்த plus 46 ரைட் சைடில் போச்சுன்னா minus 46. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. தேர்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன டேட்டா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா if the 100 digit plus twice the 10 digit, 100 digitன்றது z, twice the 10 digit 2y is equal to the unit digit. unit digitன்றது x. $100 digit plus twice the 10 digit. 100 digit என்னது இங்கே x, 10 digit y, unit digit z. So third equation 100 digit plus twice the 10 digit equal to unit digit z. x plus 2y equal to z. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. இப்போ என்ன செய்வோம்? ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ஐயும் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3ஐயும் சால்வ் பண்ணும். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா x plus y plus z equal to 11.
ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3 பார்த்தீங்கன்னா x plus 2y minus z equal to 0. 1 implies x plus y plus z equal to 11. 3 implies இந்த z லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வரும். x plus 2y minus z equal to 0. ஆட் பண்ணுங்க, கேன்சல் ஆயிடும். 2x plus 3y equal to 11. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4. இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனையும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனை சிம்பிளை பண்ணும். செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படியே எழுதிக்கோங்க. 499x ப்ளஸ் 40y மைனஸ் 95z ஈக்குவல் டு மைனஸ் 46. ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். இங்கே என்ன இருக்குது, நமக்கு 40yன்னு இருக்கு இல்லையா, இல்லை இசட்டை கேன்சல் பண்ணுவோம். ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் என்ன கிடையாது, இசட் கிடையாது. அப்போ இசட்டை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா இங்கே இருக்கிற இசட் கோஎஃபிஷியன்ட்டை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணணும். இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை 95 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிடுவோம். ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கிறோம், எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் z ஈக்குவல் டு 11. இப்போ 95 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப 95x ப்ளஸ் 95y plus 95z equal to 11 into 95 95 95 1045 ஆட் பண்ணுங்க. $594x plus 135y கேன்சல் ஆயிரும் ஈக்குவல் டு 1045 minus 46 999. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5. Fourth equation 2x plus 3y equal to 11. 3 into 45 135. அப்போ இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனை 3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் 3 into 45. ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனை 45 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அப்போ 2 into 45 90. 3 into 45 135y equal to 11 into 45. ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனை 45 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிக்க. 45 45 495. ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் அப்படியே எழுது. 594x plus 135y equal to 999. சப்ராக்ட் பண்ணுங்க. minus 504x equal to minus 504. x is equal to 1. x is equal to 1 ன்னு ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் போடும். 2 into 1 plus 3 equal to 11 plus 3y equal to 11. 3y equal to 11 minus 2 9. y equal to 3. x is equal to 1 y equal to 3 ன்னு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் என்னம்மா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இங்கே, x plus y plus z equal to 11. x 1 y 3 plus z equal to 11. 4 plus z equal to 11. So z equal to 11 minus 4 7. So x1 y3 z7. x is equal to 1 y equal to 3 z equal to 7. Therefore the 3-digit number 137.
சம் புரியுதா? கொஞ்சம் பெரிய சம் தான், ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை தான் பண்ண போகிறேன். நீ ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணுறப்ப கவனமாக ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள். ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ண கற்றுக்கிட்டீங்கனாலே ரொம்ப ஈஸி. நீங்கள் 3 டிஜிட் நம்பர்னு வந்தாலே 100x + 10y + z தான். சம் ஆஃப் த டிஜிட்னாலே இந்த டிஜிட்டை மட்டும் ஆட் பண்ணி போடணும், அவ்வளோதான். இந்த கான்செப்டை மாற்றிடாதீங்க. இட்ஸ் ரிவர்ஸ்னு கொடுத்தாங்கனாலே 1 டிஜிட் 3 டிஜிட்டுக்கு வந்துடும், 3 டிஜிட்டும் 1 டிஜிட் போயிடும், 10 டிஜிட் மட்டும் நடுவில் அப்படியே இருக்கும். புரியுதா? சிம்பிளிஃபிகேஷன்லாம் கவனமாக எழுதி பார்த்துக்கோங்க. அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷனை தப்பு விட்டக்கூடாது. Question number 5. There are 12 pieces of 5, 10 and 20 rupee currencies whose total value is 105. When first two shots are interchanged in the number, then their number, its value will be increased by 20. Find the number of currencies in each shot. There are 12 pieces of 5, 10 and 20 rupee currencies. Solution. Let x be the ₹5 currency. Let y be the ₹10 currencies. Z be the ₹20 currencies. Total number of currencies x plus y plus z. Total number of currencies 12. First equation. At its value, total value, x என்றது எத்தனை ரூபி கரன்சி? 5 ரூபி, 5x. y 10 rupees, 10y. z 20 rupees, 20z. So total value 105. Equation number 2. When two shots are interchanged, இந்த x-ஐயும் y-ஐயும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிடுவோம். ஸோ 10x + 5y, z இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணல, அப்படியே இருக்கும். இன்க்ரீஸ் பை 20. இந்த 105 20 ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா 125. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. இப்போ இந்த 3 ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் எக்ஸ் வேரியபிளை கேன்சல் பண்ண போகிறேன். இங்கே ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் வேரியபிள் இருக்கா? எக்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கா? இல்லை. செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் 5. அப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் நான் 5 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிற போகிறேன். (5x + 5y + 5z = 12 × 5 60. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படியே இருக்கும். 5x + 10y + 20z = 105. -5y - 15z minus -45 divided by minus. ஏன்னா எல்லா டேர்ம்லேயும் மைனஸ் இருக்கு இல்லையா? மைனஸால் டிவைட் பண்ணிடு. 5y + 15z = 45. இன்னும் இதை ரெடியூஸ் பண்ணலாம். டிவைடட் பை 5y + 3z = 45/5. 9 5s are 45. Equation number 4. அடுத்து செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் வேரியபிளை கேன்சல் பண்ண போகிறேன். செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட்டுக்கும் ஈக்குவல் ஆயிரும். இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் மல்டிப்ளைட் பை 2. 10x + 20y + 40z = 210. தேர்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படி ஆச்சு. 10x + 5y + 20z = 125.
20y minus 5y 15y 20z 85. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5. இப்போ 4ஐயும் 5ஐயும் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனையும் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் நம்ம சிம்பிளை பண்ணி இசட் வேரியபிளை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இங்கே ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் என்னது 1, ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனில் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் வந்து 15. அப்போ ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் இஸ் மல்டிப்ளைட் பை 15. 15y 45z 15 into 9 135 equal to 135. ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனை அப்படியே எழுதி 15y 20z equal to 85. சப்ட்ராக்ட் பண்ணு. 45z minus 20z 25z 135 minus 85 50. So z equal to 2. z equal to 2னு ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் போட்டோம்னா y கிடச்சிரும். y plus z equal to 2னு போடு. 6 equal to 9 y equal to 3. z வேல்யூவையும் y வேல்யூவையும் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் போடும். ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன? x plus y plus z equal to 12. So x plus y plus z equal to 12. ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன். x கண்டுபிடிக்க போகிறோம். y வேல்யூ 3, z 2, 12. x plus 5 equal to 12. x is equal to 12 minus 5, 7. So x is 7, y 3, z 2. x is 7, y 3 z, x is 7, y 3 z 2. Therefore the number of 5 rupee coin, 5 rupees coin 7. The number of 10 rupees coin 3. The number of 20 rupees coin 2. புரியுதா? ஸோ இந்த சம்மெல்லாம் நீங்கள் படித்து எழுதி பாருங்கள். இன்றைக்கி எல்லா சம்மே எழுதி பார்த்துருங்க. தேங்க்யூ.